اب بات پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی کرتے ہیں۔ تیاریاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں۔ سیاسی جماعتیں ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے پرکشش نعرے اور وعدے کر رہے ہیں۔ اور اسلام آباد کی بات کریں، یہاں کے دو حلقے NA47 اور NA48، یہاں سے آزاد حیثیت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی میدان میں اتر چکے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ملک کے ہر اہم شعبے میں اصلاحات لانا ہے۔ تو آج ہم انہی اصلاحات سے متعلق، ان کی سوچ، ان کی رائے سے متعلق بات کریں گے۔ ہمیں وہ جوائن کر چکے جو کہ سینٹ سے مستعفی اور اب قومی اسمبلی وہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسی جا رہی ہے کیمپین، کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ابھی تک تو ٹھیک ہے جی۔ الیکشن کی جو انوائرمنٹ ہے، بے یقینی کی صورتحال بھی کافی عرصہ رہی، اور اب بے یقینی کے جو بادل ہیں وہ آہستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں، اور لوگوں کو تھوڑا بہت یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب الیکشنز شاید ہو جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو فیصلے آئے اور جو الیکشن شیڈول اور یہ ساری چیزیں، تو اب کیمپین آہستہ آہستہ جو ہے وہ گیئر اپ ہو جائے گی۔ اور مصطفیٰ صاحب، آپ کس نعرے کے ساتھ عوام میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے، ڈیفرنٹ سیاستدان وہ پرکشش نعرے لگا رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، منشور اپنا سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، کیا منشور ہے آپ کا؟ دیکھیے، میری گفتگو اور بیانیہ تو بڑا سمپل ہے۔ جب سے میں نے سینٹ سے استعفیٰ دیا کہ جو سیاسی مخالفتیں ہیں اس ملک میں، وہ ہم سیاسی دشمنی میں بدل چکے ہیں، اور میں نے استعفیٰ بھی اسی وجہ سے دیا کہ اس وقت حالانکہ وہ میرے سیاسی مخالف تھے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے اوپر میں نے لب کشائی کی، اور پھر وہ پسند نہیں کی گئی، میری اپنی جماعت کی جانب سے پسند نہیں کی گئی۔ تو میں نے تو یہ بہتر سمجھا، اس وقت مجھے دو آپشنز دی گئی کہ یا تو خاموش ہو جاؤ یا استعفیٰ دے دو۔ تو میں نے استعفیٰ دینے کو ترجیح دی۔ اس ایوان جہاں پر پہنچنے کے لیے سب تگ و دو کرتے ہیں، وہاں سے استعفیٰ دے کے باہر نکل آیا۔ تو میرا بیانیہ اور میری گفتگو اور میرا پیغام تو بڑا سمپل ہے کہ 76 سالوں سے یہ ملک دائروں کے سفر میں چل رہا ہے، اور اس دائرے کے سفر میں چلنے سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین، ان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا رہ گیا ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی نظریہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ 16 مہینے کی حکومت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور اس حکومت سے نکلنے کے ایک ہفتے بعد ہی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دی۔ تو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے ایشوز، ان کی روزمرہ کی زندگی، ان کے مسائل، جو ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپ کا کرمنل لیگل سسٹم بیٹھ چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، آپ کو جوڈیشل ریفارمز لے کر آنی ہے، معاشی ریفارمز لے کر آنی ہے، سیکیورٹی کا بحران حل کرنا ہے۔ یہ مسائل، اور کسی جماعت کی یہ مسائل بہت اہم ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ کیا ایک شخص آزاد حیثیت میں انتخابات لڑنے کے بعد، اسمبلی میں جانے کے بعد، ان مسائل کا حل لے کر آ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں تو خود جہاں کیمپین پہ جاتا ہوں، کارنر میٹنگز کرتا ہوں، جلسے کرتا ہوں، تو وہاں پر میں یہی بات دہراتا ہوں کہ ایک آدمی کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو تبدیل کر سکے، لیکن ایک آدمی کے بس میں یہ بات تو ہے کہ وہ ضمیر کو جھنجھوڑ سکے۔ اگر اقتدار کا ہی لالچ ہوتا، ہوس ہوتی، تو میں تو اس ایوان کو چھوڑ کے نکلتا ہی نہ، جس ایوان کا میں آلریڈی ممبر تھا، جہاں پر لوگ پہنچنے کے لیے بے پناہ وسائل خرچ کرتے ہیں۔ تو مقصد تو صرف یہی ہے کہ عوام کی جو آواز ہے وہ وہاں تک پہنچے، اور میں تو اس حد تک کلیئر ہوں اپنی سوچ میں، شکر الحمدللہ، کہ میں اگر کوئی حکومت بھی بنتی ہے تو آزاد حیثیت میں الیکٹ ہونے کے بعد میری اس حکومت میں شامل ہونے کی ترجیح نہیں ہوگی۔ میری ترجیح ہوگی کہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھوں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر گفتگو کروں، تاکہ یہ جو ہم مہنگائی دیکھیں، آپ اگر اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو یہ خوفناک اعداد و شمار ہیں کہ جن کے اوپر سیاسی جماعتیں اور قائدین بات ہی نہیں کر رہے۔ ابھی چند دن پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی، 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے چلا گیا ہے۔ 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، اس نے آج تک اسکولوں کی شکل نہیں دیکھی۔ 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے، ان کے لیے آگے روزگار نہیں ہے۔ پاسپورٹ بنانے کا جو محکمہ ہے اس کے پاس کاغذ ختم ہو چکا ہے، اب 35 سے 40 ہزار یہ سارے مسائل، اور 2023 ایک عام انسان پہ کیسا گزرا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ سال کتنا بھاری تھا معیشت کے اعتبار سے، اگر ہم دیکھیں۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، اب موجودہ حالات اگر دیکھیں، عوام کی رائے اگر دیکھیں، تو کس کا پلڑا آپ کو بھاری دکھ رہا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں آپ؟
देखिए फ्रैंकली मैं एडमिट करूंगा कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरे मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो अगर स्क्रूटनी के अमल से उन कागज बहाल हो सके, उन मुश्किलात से निकलने के बाद अगर सामने आ सके, तो मैंने उनके मद्दे मुकाबिल भी इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी है वो मुझे इस वक्त तहरीक इंसाफ की काफ़ी लग रही है। उनके साथ हमदर्दी की एक बहुत बड़ी फिजा मौजूद है और जो बाकी जमातें हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, मुझे अवाम के अंदर उनकी तरफ रुझान बहुत कम नज़र आ रहा है। और अब सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि जिसमें अगर लोग वोट ना कर सके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, अगर उनको उस तरह की एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, तो फिर लोगों की तरजीह यही होगी कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब चले जाएं। लेकिन इन बाकी जमातों को जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की है, उनकी जानिब मुझे रुझान इसका मतलब ये है कि जिसको लाडला प्लस कहा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे? देखिए मैदान तो उनके लिए साफ कर दिया गया है। वो जिस तरह पंजाबी की एक वो मिर्जा साहिबा का एक किस्सा है और उसकी एक कहावत बड़ी मशहूर है कि सुंजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो उनके लिए गलियां तो साफ कर दी गई हैं। उनके जो मद्दे मुकाबिल जो एक जमात थी उसको काफी हद तक उनके सामने से हटा दिया गया है, लेकिन लोगों के अंदर रुझान नहीं है। पब्लिक ये बात बहुत अहम आप कह रहे हैं, चूंकि आपने एक तरफ कहा कि जो उनके मद्दे मुकाबिल थे वो अब रहे नहीं, लेकिन आपने साथ ही कहा कि लोग आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस वक्त अगर हम देखें तो PMLN का मुकाबला शायद आज़ाद उम्मीदवारों से ज्यादा होगा। जी हाँ, देखिए लोगों के अंदर एक बहुत हद तक सियासत से बेजारी भी है और लोग चाहते हैं कि ये निज़ाम बदले, कि जिसमें 2018 के जो मंजूर नज़र थे आज वो ज़ेरे एताब है और जो 2018 में ज़ेरे एताब थे आज वो मंजूर नज़र है। तो ये बात बहुत अहम है। कता कलामी की माजरत, ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि जब री इमेजिन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोग सामने आए थे तो ये बात हर जगह पे की गई कि इस निज़ाम में खामी है, ये निज़ाम गलत है, निज़ाम करप्शन को सपोर्ट करता है और निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। तो मेरा सवाल फिर वही, एक आज़ाद हैसियत से आना, अगर आगे चल के किसी सियासी जमात भी आप बना लेते हैं तो तब भी निज़ाम में तो रहेंगे, इसी निज़ाम में रहेंगे। तो निज़ाम में कोई नई सियासी जमात आए, कोई नया शख्स आए, जब निज़ाम ही ठीक नहीं है तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? जी हाँ, और जब तक आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, देखिए इस वक्त सियासी जमातों का और कायदीन का मसला क्या है कि उन्होंने ये बात ज़हनी और कल्बी तौर पे तस्लीम कर ली है कि अगर इक़्तिदार में आना है तो वो अवाम के ज़रिए नहीं आना, वो बैसाखियाँ लेके इक़्तिदार में आना है। और जब सियासी जमातें ही इस चीज़ को अपना नस्बुल ऐन बना लेंगी तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? हमारी जो गुफ्तगू रही, जो मेरी गुफ्तगू है, वो यही है कि ये आपको इस निज़ाम को बदलने के लिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करना पड़ेगा कि हुकूमत में लाना किसका काम है और हुकूमत चलाना किसका काम है। हम देखें, पहले हम सुनते थे कि जी कोरिया एक पाकिस्तान से 5 ईयर प्लान लेके गया 50-60s में। हम पहले एशिया की दौड़ से बाहर हुए और अब हम खित्ते की दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं। इंडिया को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, तो अब 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के, उनकी जिंदगियां हैं। ऑनेस्टली फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि we did not deserve this कि हम इतने बुरे हालों में हो, और ये सारा इस मुल्क की जो अशराफिया है ये सारी उसकी नाअहली है और उसके अंदर सियासतदान भी शामिल है, उसके अंदर जजेस भी शामिल है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें अब अपने मुल्क को इस 76 साल के दायरों के सफर को तोड़ना है। तो मुस्तफा साहब, अब निजाम को बदलने के लिए क्या एक नई सियासी जमात का कयाम जरूरी है और क्या आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा? क्योंकि ये भी सुन कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद शायद एक नई सियासी जमात आप लोगों की तरफ से मुतारिफ करवाई जाएगी, जो पॉइंट आउट करेगी मसाइल को। जी देखिए, पॉइंट आउट तो मसाइल को आप सबको पता है। आप अभी कैमरा लेके चले जाएं गलियों बाजारों में, घरों में, खवातीन से पूछें, बच्चों से पूछें, स्टूडेंट से पूछें, सबको मसाइल का पता है। सोल्यूशंस क्या है और क्या वो सोल्यूशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये अहलियत रह गई है कि वो उन सोल्यूशंस को अडॉप्ट करके मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सके? हमारे 3 बड़े क्राइसिस हैं इस वक्त। सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा पॉलिटिकल है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक है और तीसरा हमारा सिक्योरिटी है। इन तीनों क्राइसिस के जवाब ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। वो तो सियासी कबीले बन चुके हैं कि जो कबीले के सरबराह ने फैसला कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। कोई डिबेट नहीं है, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, खुशामदी कल्चर है। तो मैं समझता हूँ एक गुंजाइश तो पैदा हो गई है एक नई सियासी जमात की कि जो सीरियसली रिफॉर्म्स के ऊपर काम करे। और हम ये वक्त की अहम जरूरत है कि रिफॉर्म्स पर काम किया जाए। लेकिन आखिर में एक छोटा सा कमेंट, ये डिसाइड हो गया नो मैटर व्हाट,
आप लोग बहरहाल, या आपकी अगर मैं बात करूं, अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठेंगे जीतने के बाद। जी हाँ, क्योंकि मांगे तांगे की हुकूमत, जो हुकूमत बैसाखियां लेके आई है, जिस कॉन्ट्रडिक्शन को हम हल करना चाहते हैं, अगर हम उसी कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट करते नजर आएंगे तो अपनी सियासत की और अपनी गुफ्तगू की नफी करेंगे, और इक़्तिदार का लालच जो है उसको साइड पे रखना होगा और मुल्क को कौम के लिए सोचना। मुल्क की बात सबसे पहले करनी होगी। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।